Good morning, girls. Welcome back for the online session of communication skill and business writing. As we are discussing about the presentation strategy, in the last 2 to 3 lectures, I told you about the preparation, how to plan. Now we are discussing about the delivering presentation. In the last session, if you remember, we started this question, the strategies for delivering presentation. While delivering, what tips generally, what are the strategies we keep in our mind, and in that particularly, we saw about the audience, then we saw about the stage and setting, then how to decide objectives and how to show that particularly objectives first through PowerPoint presentation, and then you fulfill with your explanation these particularly objectives. Build your presentation, prepare your presentation properly, then after the practicing, then now the topic is about tips while delivering the presentation. Continuing in the same question, એમાં આપણે જોઈએ તો પહેલો ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ થિંગ, યસ વી નીડ ટુ કીપ ઇન આર માઇન્ડ, આપણે યાદ રાખવાનું છે કે નર્વસનેસને દૂર કરવાની છે. વી નીડ ટુ કન્ફ્રન્ટ નર્વસનેસ. ઇફ વી બીકમ નર્વસ દેન વી હેવ ટુ ગો વી હેવ ટુ કીપ nervousness away. For that we need practice now and then. Hook your audience means you have to connect your audience. You have to speak in such a manner that you can keep your audience connected. Speak clearly. This also we saw, like we all use fillers such as without noticing. To learn to speak well, practice as much as possible and ask for feedback on your diction. Yes. Consider watching TED Talks, short lists of fascinating stories whose presenters are highly coached in public speaking. એટલે જાહેરમાં કેવી રીતે બોલવું એની પ્રેક્ટિસ માટે તમે આવી TED Talk, બરાબર, કે જેવા શો પણ શરૂ કરવામાં આવ્યા, અને તમે TED Talks સર્ચ કરો, then also you come to know કે સારા સારા સ્પીકર્સ મોટિવેશન માટે એ પર્ટિક્યુલરલી વાત કરવા આવે છે, એક પ્રકારનું સ્ટેજ છે કે જેની ઉપર એમના અનુભવો શેર કરે છે. એન્ડ યુ વિલ કમ ટુ નો અબાઉટ ધેર એક્સપિરિયન્સીસ એન્ડ ધેર સ્ટ્રગલ that they have suffered in their lives. Use specific statements to key in the audience or important points, such as if you remember anything from this talk, I want you to remember. તો તમે એ પ્રમાણે પણ કહી શકો કે આ રીતે તમારે યાદ રાખવાનું રહેશે કે હું એવું ઈચ્છું છું કે તમે યાદ રાખો. સ્પષ્ટ બોલો, જે બોલો છો એમાં વચ્ચે આવા ઉદ્ગારો ન લાવો, અને સાથે સાથે તમે આવા અનુભવી સ્પીકર્સને સાંભળો જેથી કરીને તમે સ્પષ્ટપણે બોલતા શીખી શકો. Remember too that public speaking requires enthusiasm. Yes, તમારામાં ઉત્સાહ હોવો જરૂરી છે. તમે જ જો નિરાશાજનક, ધીમે ધીમે હતાશ થઈને વાત કરશો, then people will not be enthusiastic to listen to you for long. There is nothing worse than beginning with I know that you all have heard about a trial, whatever. તમે એવું કંઈક અને શરૂઆત કરો છો કે મને ખબર છે કે તમે બધા જાણો છો, તો એ લોકોને જાણેલી બાબતો સાંભળવામાં રસ નહીં પડે, રાઈટ? They want to listen something new from you. They want to listen something fresh from you. So this is what they expect. પછી ફેસિલિટેટિંગ લર્નિંગ. પ્રેઝન્ટેશન કેવી રીતે ડિલિવર કરવું જોઈએ કે શીખવા માટેની ફેસિલિટી તમે આપો છો. ડોન્ટ ડુ ઓલ ઓફ ધ ટોકિંગ. ઇનફેક્ટ લેટ ધ ઓડિયન્સ ટોક ઓફ ફોર યુ. થોડીક ઓડિયન્સની સાથે વાતો કરો, ઓડિયન્સને બોલાવડાવો, એને પાર્ટિસિપેટ કરાવડાવો. ફોર ઓડિયન્સ મેમ્બર્સ ટુ લર્ન દે મસ્ટ એંગેજ વિથ ધ મટીરિયલ. એમાં એમને રીડિંગ કરાવડાવો, એને મટીરિયલ આપો છો, તમે પ્રેઝન્ટેશન આપો છો ત્યારે કંઈક તમે એને કોપી આપેલી હોય તો એમાં એ લોકોને વાંચવાનો સમય આપો, એમાંથી એ લોકોને ઊભા કરી અને વંચાવો. યુઝ ક્વેશ્ચન આન્સર ફોરમ, ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન રાખો, વેર ધ ઓડિયન્સ રિસ્પોન્સ ઇન રિયલ ટાઈમ, અને સાથે સાથે એમાં એમને પણ રિસ્પોન્ડ કરવાનો એટલો જ સમય મળે. ફાઇન.
નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ, બાકીનું તમે તમારી રીતે વાંચી શકશો, અધરવાઇઝ ઇટ વિલ બી ટુ લોંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ફોર યુ. બ્રેક ધ ગ્લાસ, ડોન્ટ હાઇડ બિહાઇન્ડ ધ પોડિયમ. Breaking the glass means stepping away from the podium to create an experience more akin to a dialogue. તમે પોડિયમની પાછળ ને પાછળ ઊભા રહેશો કે સ્ટેજની ઉપર. પોડિયમ એટલે નોર્મલી વ્યક્તિગત તમે સ્ટેજ કે ઊભા રહેવાની જગ્યા કે જ્યાંથી નોર્મલી સ્પીકર વાત કરતી હોય એ તમે જોયા હોય તો એને પોડિયમ કહી શકાય. તો કે તમે પોડિયમની પાછળથી જ વાત કરશો, દેન પીપલ વિલ નોટ બી observing you clearly. You have to break the glass. You have to step yourself away from the podium to create an experience. એક નવો અનુભવ તમારે આપવાનો છે. તમારા ડાયલોગ્સ કરતાં પણ વિશેષ તમે સ્પષ્ટપણે તમારી પ્રતિભાથી એ લોકો છે એ તમને સમજી શકશે. તમારા પર્સનલ પ્રેઝન્સથી તમારી એ વાતને સમજી શકશે. રિમેમ્બર ધ ઓડિયન્સ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન હિયરિંગ વોટ યુ have to say, otherwise they would have read about everything, etc. Stepping away from the podium breaks the expected monotony and can help burn nervous energy. Definitely તમે પોડિયમની દૂર જઈ અને વાત કરો છો, દેટ મીન્સ કે તમે ઓડિયન્સ નજીક જઈને એની મોનોટોની એટલે એની આળસ છે you are keeping their monotony away and you are trying to burn nervous energy from yourself. બોટમ લાઈન એટલે અગત્યની વાત એ છે કે a fantastic presentation requires what? A thoughtful delivery. વિચાર કરી સમજી પ્લાનિંગ સાથે તમે પ્રેઝન્ટેશન આપો એને શું કહેવાય? થોટફુલ ડિલિવરી ઓફ પ્રોપર પ્રેઝન્ટેશન. Spend the time to prepare. After all, that upcoming presentation on a trial will not be working it out. It will arrive sooner than you think of it. So what is required? Like, yes, you have to prepare it properly. Understanding your assignment. તમારે કયા પ્રકારનું પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું છે એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. તમારે એકલાએ આપવાનું છે, તમારે ગ્રુપમાં આપવાનું છે. ઇઝ ઇટ અ ગ્રુપ? ઇઝ ઇટ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ? ઇઝ ધેર અ ટાઈમ લિમિટ ઓર અ રિક્વાયરમેન્ટ? તો કે અડધી કલાકમાં પૂરું કરવાનું છે. એટલે અસાઇનમેન્ટ એટલે તમારા કામને તમે સમજતા શીખો. ઓર વેનેવર વાઇલ પ્રિપેરિંગ પ્રેઝન્ટેશન યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર અસાઇનમેન્ટ. આર યુ અલાઉડ ટુ યુઝ વિડીયોઝ? તો કે તમે તમારા પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન વિડીયોઝ અલાઉ કરી શકશો કે જેના દ્વારા એ લોકો સમજી શકે. શોર્ટ વિડીયોઝ which can help to illustrate a point. What is the topic you will be presenting on? Do you get to choose? ફરજિયાતપણે તમે ચૂઝ કરેલું છે કે તમે વ્યવસ્થિત રીતે વિચારી સમજી અને એ ટોપિક ઉપર પ્રેઝન્ટેશન આપવા માંગો છો? આર યુ રિક્વાયર્ડ ટુ પ્રિપેર અ વિઝ્યુઅલ કોમ્પોનન્ટ સચ એઝ પાવર પોઈન્ટ ઓર પોસ્ટર? તમારે તમારા પ્રેઝન્ટેશનને કેવી રીતે, તો કે પાવર પોઈન્ટથી બતાવવું છે કે પોસ્ટર્સ થ્રુ સમજાવવું છે? તો આ બધા જ મુદ્દાઓને પહેલાં ક્લિયરલી સમજો. Isn't it? Then you can start your planning. Planning your presentation. આ મુદ્દાઓ એટલા માટે છે કે જ્યારે તમારે ડિલિવરિંગ કરવાનું છે એ સેન્સમાં અહીંયા પ્લાનિંગ સમજાવેલું છે. A good presentation requires careful planning. In general, you will need to follow these steps to plan a successful presentation. Number 1, brainstorm and outline. Brainstorming એટલે મગજની કસરત. And outline એટલે કે રૂપરેખા તૈયાર કરો. What is your topic? What do you know about the topic? What do you want your audience to know? અને તમારી ઓડિયન્સને સાથે સાથે શું સમજવું છે? રિસર્ચ, શોધો, તપાસ કરો. મટીરિયલ એની ઉપર કેટલું અવેલેબલ છે, કઈ કઈ બાબતો તમે તમારી ઓડિયન્સને ઇન્ફોર્મેટિવલી આપી શકશો. યુઝ રિસર્ચ ટુ સપોર્ટ યોર આર્ગ્યુમેન્ટ. ફાઇન્ડ એક્ઝામ્પલ્સ એન્ડ સ્ટેટિસ્ટિક્સ or to learn more about your topic. Write an outline. પછી તમે રૂપરેખા તૈયાર કરો. Write a draft. પછી એના ઉપરથી રફ ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરો. Plan any visual aids such as PowerPoint or any activities you want to or give the audience to participate in. Practice, practice and practice. Make sure your presentation is not too long and edit it down as needed. So
જે રીતે જરૂર છે એ રીતે પ્રેક્ટિસ પણ કરી શકાય. પછી વાત આવે છે ઓર્ગેનાઇઝિંગ, એટલે ગોઠવવાની વાત. તો કે એને 3 રીતે તમે તમારી સ્પીચને ગોઠવી શકો: બિગિનિંગ, મિડલ અને એન્ડ. A good presentation should be well organized with a beginning, middle and end. Beginning કઈ રીતે? તો કે the beginning of the presentation is very important. This is when you have to opportunity to grab the audience's attention and set the tone for your presentation. અને તમારા પોઝિટિવ ટોનથી તમે એ બધાને કેપ્ચર કરી શકો. Use an attention grabber. Some attention grabbing techniques include asking a thought-provoking question, showing the audience an intriguing picture, telling a story, or use a real-life example related to your topic, sharing a shocking statistics related to your topic, sharing a powerful quote, playing a short video. આવા અલગ અલગ રીતે તમે એ લોકોને વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગલી પ્રેઝન્ટ કરી શકો. થોટ પ્રોવોકિંગ ક્વેશ્ચન એટલે કંઈક વિચાર કરવા પ્રેરે એવો પ્રશ્ન. ઇન્ટ્રીગિંગ પિક્ચર્સ એટલે કંઈક કાવતરા કે કંઈક નવું, કંઈક વિચિત્ર સમટાઈમ્સ તમે એ લોકોને બતાવી શકો. ટેલિંગ અ સ્ટોરી ઓર યુઝ અ રિયલ લાઈફ એક્સપિરિયન્સ. ઇન્ટ્રોડ્યુસ યોર સેલ્ફ એન્ડ ધ ટોપિક યુ વિલ બી ડિસ્કસિંગ. આ બહુ જ જરૂરી છે કે શરૂઆતમાં તમે તમારી જાતને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો અને પછી તમે તમારા ટોપિકને પણ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી શકો. આઉટલાઇન વોટ યુ વિલ બી ટોકિંગ અબાઉટ, અને એક ફ્રેમવર્ક સમજાવો કે આજના આ સેશનમાં કે આજના આ પ્રેઝન્ટેશનમાં, આજની આ સ્પીચમાં કે લેક્ચરમાં હું આટલી વાત કરવા જઈ રહી છું. દેટ ઇઝ ધ બિગિનિંગ. બોડી, દેટ ઇઝ ધ મિડલ પાર્ટ. ડિસ્કસ યોર મેઇન પોઈન્ટ્સ ઇન લોજિકલ ઓર્ડર. એક પછી એક સિક્વન્સમાં વાતને સમજાવો. ઇટ શુડ બી ક્લિયર ટુ યોર ઓડિયન્સ વેન યુ આર મૂવિંગ ફ્રોમ વન પોઈન્ટ ટુ અનધર. યુઝ એક્ઝામ્પલ્સ ટુ સપોર્ટ યોર પોઈન્ટ્સ. અને પછી એને રીતે સાથે સુદ્રઢ કરતા એક્ઝામ્પલ્સ મૂકો. કન્ક્લુઝન એટલે સમરાઇઝ ધ મેઇન પોઈન્ટ્સ, કે જેની સમરી તમે આપી શકો. અવોઇડ પ્રોવાઇડિંગ ન્યૂ ઇન્ફોર્મેશન એટ ધીસ પોઈન્ટ, બટ યુ કેન સ્ટેટ એની એડિશનલ ક્વેશ્ચન્સ દેટ યુ થિંક યોર રિસર્ચ હેડ લીડ યુ ટુ. અવોઇડ પ્રોવાઇડિંગ ન્યૂ ઇન્ફોર્મેશન એટ ધીસ પોઈન્ટ, તો કે આવી કન્ક્લુડિંગ બાબતે કે કન્ક્લુડ કરતી વખતે નવી માહિતી કંઈ એડ ન કરો. જે આપેલું છે ને રિવાઇઝ કરો. યુઝ લેંગ્વેજ દેટ લેટ્સ યુઅર ઓડિયન્સ નો દેટ યોર પ્રેઝન્ટેશન ઇઝ કમિંગ ટુ એન એન્ડ. એવી ભાષા કે એવા કન્ક્લુડિંગ સ્ટેજ ઉપર તમે આવતા જાઓ છો કે જેથી લોકોને લાગે કે તમે પૂરું કરવા જઈ રહ્યા છો. અવોઇડ એન્ડિંગ વિથ દેટ્સ ઇટ ઓર apologizing for your presentation. અવોઇડ એન્ડિંગ વિથ દેટ્સ ઇટ, એવું તમે ન કહી શકો કે પૂરું થઈ ગયું, અને એ અર્થમાં તમે અપોલોજેટિકલી વાત પણ ન કરી શકો. થેન્ક ધ ઓડિયન્સ ફોર લિસનિંગ એન્ડ ઇન્વાઇટ ક્વેશ્ચન્સ એટ લાસ્ટ. તો ઓફકોર્સ યસ, યુ વિલ બી એન્ડિંગ વિથ ધ થેન્ક્સ, નોટ ઓફ થેન્ક્સ, and then after you will be inviting questions with them. So this is all about the delivering presentation. delivering presentation માં આપણે ઘણી બધી બાબતો જોઈ. પ્રિપરેશન, તૈયારી કરતી વખતે ઓડિયન્સને ધ્યાનમાં રાખીને કેટલી બાબતો આવે છે, ડિલિવરિંગ કરતી વખતે કઈ કઈ બાબતો આવે છે, અને પછી પ્રેઝન્ટ કરતી વખતે તો કે પ્લાનિંગ કરતી વખતે 3 બાબતો આવે છે. This you have to include in your answer, but you are going to write in a brief manner. ચોક્કસથી તમે તમારા જવાબમાં આ બધી જ બાબતો લખશો. એન્ડ યુ વિલ બી નોટિંગ each and everything because it's a long question, right? So this is what you are supposed to learn in the delivering presentation. હવે ત્યાર પછીનો છેલ્લો પ્રશ્ન તમારે જે આવે છે, yes, we are going to focus on that. Yes, the third question, that is about the audio visual aids. The question is, what we mean by audio visual aids? તો કે audio visual aids એટલે તો શું? પહેલાં શું, પછી તો કે પ્રેઝન્ટેશનમાં એનો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય છે, પછી ઓડિયો વિઝ્યુઅલ એડ્સમાં આપણે કેટલી બાબતોને લઈએ છીએ.
So we are going to have a detailed journey of this topic, right? So let us start our third question, and that is the final question. So that's about audio visual aids, and then the small topic will be there. It's about interview skills. Audio visual aids are used to enhance the presentation. They can be handouts, photos, whiteboard, flip chart, OHP, overhead projector, PowerPoint slideshow, microphone, music. Be sure focus your preparation on the speech more than the audio visual aids. તમે આ બધા સાધનોનો ઉપયોગ કરો છો એનો મતલબ એવું નથી કે તમારા માટે એ સાધનો જ સર્વસ્વ છે. યસ, ધીઝ આર ધ હેલ્પિંગ હેન્ડ્સ ફોર યુ. These are the aids that you are using. Aid means to here you can say like instrument that you are using. These are the accompaniments which you are using during your presentation. Select and use visual aids effectively. તો કે પહેલાં આપણે જોયું ઓડિયો વિઝ્યુઅલ એડ્સ શું છે. હવે because we live in a time when communication is visual and verbal, visual aids that reinforce your meaning can enhance any oral presentation. Research has shown that oral presentations that use visuals are more persuasive. એનું કારણ એ છે કે આપણે કમ્યુનિકેશનની એજમાં રહીએ છીએ. આપણે વિઝ્યુઅલી અને વર્બલી બંને રીતે જીવીએ છીએ. વિઝ્યુઅલ એડ્સ એટલે કે વિઝ્યુઅલી સાધનો આપણને વધારે અર્થથી સ્પષ્ટ કરે છે. રીઇન્ફોર્સ એટલે સુદૃઢ કરવું. કેન એન્હાન્સ એટલે ઉમેરો કરવો. કોઈ ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન આપતું હોય તો સાથે સાથે જો પિક્ચર બતાવવામાં આવે, વિડીયો બતાવવામાં આવે તો એ વ્યક્તિને એ વધારે સ્પષ્ટ થાય છે. રિસર્ચ એવું દેખાડે છે કે વિઝ્યુઅલ એડ્સથી વધારે વાત સમજાવી શકાય છે. પર્સ્યુએઝિવ દેટ ઇઝ ટુ ક્રિએટ એન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. મોર ઇન્ટરેસ્ટિંગ એટલે વધારે રસ ઊભો કરે છે. મોર ક્રેડિબલ વધારે વિશ્વસનીય લાગે છે. અને મોર પ્રોફેશનલ એટલે વધુ પ્રોફેશનલી અપ્રોચ કરી શકીએ છીએ. દેટ ઇઝ મોર ઇફેક્ટિવ દેન પ્રેઝન્ટેશન્સ વિધાઉટ સચ એડ્સ. એટલે કે વધારે અસરકારક કરવા માટે આ બધા જ સાધનોની જરૂર પડે. Particularly if your presentation is long, 20 minutes or more, visual aids can help your audience follow your ideas easily and with fewer lapses in attention. તો કે ઓછામાં ઓછા કૂદકાઓ લગાવી અને વધારે અસરકારક તમારી ઓડિયન્સને સરળતાથી સમજાવવા માટે, અને એમાંય ખાસ કરીને 20 મિનિટથી વધારે હોય તો તમે આવા વિઝ્યુઅલ એડ્સથી વધારે ક્લિયર કરી શકો. હવે બેનિફિટ્સ આપ્યા છે. બેનિફિટ્સ ઓફ યુઝિંગ વિઝ્યુઅલ એડ્સ ઇન્ક્લુડ. તો કે એના લાભ શું છે, એના ફાયદા શું છે, રાઈટ? એડવાન્ટેજીસ પણ કહી શકો. દે હેલ્પ યોર ઓડિયન્સ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર આઈડિયાઝ. You can use visual aids to announce each main point as you begin discussion of that point. You can also use visual aids to accentuate and illuminate important points. તો કે વધારે અગત્યના મુદ્દાઓ સમજાવવા માટે, દરેક પોઈન્ટની શરૂઆત કરવા માટે એને રિલેટેડ તમે સબ પોઈન્ટ્સ પણ ઓડિયન્સને અનાઉન્સ કરી શકો. However, the main message that the visual carries should be immediately apparent. દેખાવો જોઈએ, સમજાવવું જોઈએ, હાઇલાઇટ થવું જોઈએ. એવી રીતે તમારી ઓડિયન્સને તમે દેખાડો છો. If your audience members have to study the visual to interpret its meaning, they will not be listening to you. બરાબર છે. તમારી ઓડિયન્સને ખ્યાલ નહીં આવે અને અસરકારકતા ઊભી નહીં કરે તો એ વધારે વાર સાંભળવાના નથી. બીજું, they help the audience to follow your argument, your train of thought, કે જેમાં તમે એક પછી એક વિચારો લાવો છો. In both oral and written presentations, readers, listeners must perceive the pattern of organization to comprehend effectively. To comprehend means to understand. તો કે સંસ્થામાં એક વાત છે એ જોનારને બહુ જ સ્પષ્ટપણે ક્લિયર થવી જરૂરી છે. અને જે કંઈ પણ તમે ઓરલ કે રિટન પ્રેઝન્ટેશન આપો છો અને સાથે તમારા વિચારો દર્શાવો છો એ પણ ક્લિયરલી એ લોકોને ખ્યાલ આવે છે. Even if you do not use formal visual aids, you may want to write an outline for the main body of your presentation on a board
or use or transparency to let your audience see your plan and trace your movement from one section of your presentation to another. કાં તો તમે પ્રોજેક્ટર સિવાય વ્હાઇટ બોર્ડ બ્લેક બોર્ડનો યુઝ કરીને એના અગત્યના મુદ્દાઓ લખી શકો છો બોર્ડ ઉપર કે જેથી ઓડિયન્સને ખ્યાલ આવે કે તમારો પ્લાન શું છે અને જેથી કરીને તમે વન બાય વન યુ આર ગોઈંગ ટુ મૂવ ફ્રોમ વન ટુ અનધર ટોપિક એ પણ તમારા પ્રેઝન્ટેશનમાં એને ખ્યાલ આવે છે. PowerPoint is an effective tool for developing and presenting outlines to aid listeners. Aid is to help listeners. PowerPoint દ્વારા તમે સરળતાથી વિદ્યાર્થીઓને સમજાવી શકો છો અને અસરકારક સાધન છે. ટૂલ એટલે સાધન. They make your presentation more memorable and thus increase the chances that what you said will be remembered. જે તમે બોલો છો એ લોકોને યાદ રહી જાય એટલા માટે ખાસ કરીને તમારા પ્રેઝન્ટેશનને સૌથી વધારે એ પાવરપોઈન્ટથી પણ અસરકારક બનાવી શકાય. ગાઈડલાઇન્સ ફોર યુઝિંગ વિઝ્યુઅલ એડ્સ, તો કે હવે એના અમુક નિયમો છે એ પ્રમાણે તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો. બરાબર, એ તમે સરળતાથી તમારા વિડીયો લેક્ચરમાં વાંચજો. આપણે ગાઈડલાઇન્સ કરતાં અગત્યની વાત આગળ આપેલી છે એ ચર્ચા કરવાની છે. હાઉ ડુ આઈ મેક ઇટ ઇફેક્ટિવ? હાઉ ડુ વન કેન યુઝ વિઝ્યુઅલ એડ્સ ઇફેક્ટિવલી ઇફ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ આસ્ક્ડ? જો તમને પ્રશ્ન પૂછાય છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હાઉ વન કેન યુઝ, કોઈ પણ વ્યક્તિ વિઝ્યુઅલ એડ્સને અસરકારક રીતે કેવી રીતે ઉપયોગમાં લાવી શકે. The key to using graphics and visual aids effectively requires using them so that they make the maximum impact. જે વાત હું 1 કલાક બોલીને સમજાવીશ એના કરતાં તમને એક પીપીટી થ્રુ, એના ચિત્રો થ્રુ, એના વિડીયોઝ થ્રુ, એ ઇફેક્ટ્સ થ્રુ, ગ્રાફિકલી પ્રેઝન્ટેશન થ્રુ જો હું જાઉં then it would be more easier to learn from your point of view, from viewers point of view, listeners point of view. Begin your presentation with no aids. શરૂઆત કરો છો ત્યારે મૌખિક જ વાત કરો, કોઈ પણ સાધનનો ઉપયોગ કર્યા વગર. As you want your audience to be listening to you, no looking at props, specimens or other visual aids. તો કે ત્યારે તમે કોઈ પણ ઉદાહરણ કે કોઈ પણ સાધન કે કોઈ પણ વિઝ્યુઅલ એડને ઉપયોગમાં લીધા વગર જ વાત કરો. Present the aid. Give your audience a few seconds to comprehend it. Comprehend means to understand it and then comment on the aid. પછી એમને પીપીટી શો કરો. Let them see. જોવા દો. પછી કમેન્ટ કરો. પછી તમે તમારા પોઈન્ટરથી, લેસર પોઈન્ટરથી to focus your audience on the part of the graphic you are discussing. અને પછી તમે તમારા પોઈન્ટરથી દેખાડો કે ભાઈ આ વાત તમને હું આ રીતે સમજાવવા માગું છું. Be sure to speak slowly and deliberately as you explain or use a graphic to avoid confusing your audience. In addition, remember to talk to your audience member, keeping eye contact with them, not your visual aid. તમે સામેને સામે માત્ર તમારા પ્રોજેક્ટરની સામે કે સ્ક્રીન હોય એની તરફ જ જોઈને વાત કરશો then that will not be so impactful. વાત તમે ઓડિયન્સની સામે જોઈને કરશો તો એને વધારે મજા આવશે. Isn't it? Turn off when you use slides. Tell the audience what they will see. Show them the slide. Give them the time to digest what they are seeing. Then comment on the slide. ડાયરેક્ટ 1 by 1 સ્લાઇડ્સ બતાવી દેવાથી કંઈ અર્થ સાર્થક નથી થવાનો, પણ તમે એક સ્લાઇડ જોવાનો સમય આપો, સમજવાનો સમય આપો અને પછી તમે એ પ્રમાણે આગળ એની પર કમેન્ટ કરી શકો. Turn off the projector lamp between slides. Do not begin talking about another topic while a slide depicting a past topic is still showing. Remember, people cannot see and listen at the same time. એક જ સમયે જોવા અને સાંભળવાનું કામ બંને એક વ્યક્તિ માટે કદાચ અઘરું થઈ જાય છે, તો લેટ ધેમ સી દેન લેટ ધેમ લિસન, કે લેટ ધેમ લિસન ફર્સ્ટ એન્ડ ધેન સી. હવે આ મુદ્દાઓની વાત કર્યા પછી
પ્રેઝન્ટેશન આપતી વખતે કે ઓડિયો વિઝ્યુઅલ એડ્સમાં તમે કયા કપડાં પહેરો છો તો પણ એ વ્યક્તિને સાંભળવાની ને જોવાની મજા આવે એટલા માટે અહીંયા કલર ડિસ્ટિંક્શન આપ્યું છે કે અલગ અલગ કલર શું દર્શાવે છે. તો કે આવા કપડાં પહેરવા અને પહેરીને વાત રજૂ કરવાથી તમારું વ્યક્તિત્વ છે તો કે એમાં આટલી બાબતો તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરતા હો છો. તો કે રેડ એક્સાઇટમેન્ટ ને એલર્ટનેસ બતાવે છે, ગ્રીન ગ્રોથ માટે છે, યલો કોન્ફિડન્સ અને વોર્મથ વિઝડમ માટે છે, પર્પલ ડિગ્નિટી ને સોફિસ્ટિકેશન માટે છે. આવી રીતે દરેક કલરનું રંગનું એક અગત્ય છે. એની સાથે અલગ અલગ ઇમોશન જોડાયેલા છે. શું કીધું છે? જો ધ કલર્સ ફોર ટાઈપ ઇલસ્ટ્રેશન્સ એન્ડ બેકગ્રાઉન્ડ્સ ઇન્ફ્લુઅન્સ ધ વે દે આર પરસીવ્ડ, અને એના આધારે જ એની સમજ આખી ઉત્પન્ન કરી શકો છો. હિયર ઇઝ ધ બેઝિક ગાઈડ ટુ યુઝ કલર ઇન યોર પ્રેઝન્ટેશન્સ. તો આ આપણે બધા કલર વિશે માહિતી જોઈ અને એની આધારે ભવિષ્યમાં તમે જ્યારે પ્રેઝન્ટેશન આપો છો કે કોઈ પણ પ્રકારની રજૂઆત કરો છો ત્યારે તમારે આ પ્રકારના કપડાં એના અર્થને સાર્થક કરે એવા પહેરવા જોઈએ. હવે પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન છે. પ્રેઝન્ટેશન સ્લાઇડ્સ અહીંયા એક્ઝામ્પલ માટે છે, પછી એનિમેશન છે, માઇક્રોફોન છે, ઓકે. till this we saw about the ઓડિયો વિઝ્યુઅલ એડ્સ મિનિંગ, એનો અર્થ જોયો. પછી અલગ અલગ પ્રકારના ઓડિયો વિઝ્યુઅલ એડ્સ કયા કયા છે? તો કે પાવર પોઈન્ટ સ્લાઇડ શો છે, માઇક્રોફોન છે, મ્યુઝિક છે કે જેના દ્વારા તમે સમજાવી શકો, બરાબર, ફોટોઝ છે, હેન્ડઆઉટ્સ છે, વ્હાઇટ બોર્ડ, ફ્લિપ ચાર્ટ, આ બધા જ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ એડ્સ કહી શકીએ. પછી તો કે ઓડિયો વિઝ્યુઅલ એડ્સના ફાયદા આપણે જોયા, બરાબર. પછી આપણે ઉપયોગમાં લેતી વખતે અમુક ટેકનિક્સ છે એ, અને સાથે મારા પ્રેઝન્ટેશન કે આ એડ્સથી હું વધારે કે આ સાધનોથી હું મારા પ્રેઝન્ટેશનને ઇફેક્ટિવ કઈ રીતે બનાવી શકું એ વાત અહીંયા આપણે જોઈ. આવતીકાલે યસ ઓન ટુમોરો વી આર ગોઈંગ ટુ સી પીપીટી, એનિમેશન એન્ડ સાઉન્ડ્સ એન્ડ માઇક્રોફોન. આ 3 ઓડિયો વિઝ્યુઅલ એડ્સ ઉપર આપણે કાલે વાત કરશું. ફાઇન. ટિલ ધેટ રિવાઇઝ ધ થિંગ વોટ એવર ઇઝ ગિવન ટુ યુ, રીડ ઇટ, refer it, note down in your class work. Okay, and almost on tomorrow we are going to start with the interview skills, the tips that I am going to give you about the interview. During the interview what are the strategies that you are supposed to do, એ આવતીકાલે આપણે વાત કરશું. Thank you very much girls and have a nice day.